తెలుగు అమ్మ పిలుపు చెలియవలపు మనసు తలుపు ప్రేమ గెలుపు పదము పదము సుందరంగా సుస్వరాల నవ్య గీతం శాంతి గీతం క్రాంతి గీతం సంగీతము కలిపి పాడనా తెలుగు పాట తేనెలే చిలుకు మాట నల్లని కోయిల తీయని రాగాల భావాలన్నీ తెలుగు వెచ్చని ఊపిరి శ్వాస నిశ్వాసల గుండెల తరువు తెలుగు మన మనసు తెలుగు మన మమత తెలుగు మన బతుకు తెలుగు మన భవిత తెలుగు మన ఊరు తెలుగు మన వాడ తెలుగు మన పంట తెలుగు మన వంట తెలుగు తెలుగే మరచిన తెలుగోడు మనిషే కాదు పాడనా తెలుగు పాట తేనెలే చిలుకు మాట. ప్రాస్తావికం. ఈ కార్యక్రమం ఒక ప్రాస్తావికం చేయడానికి నేను దొంతా సర్ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. नमस्कार. मी शक्यतो मराठीत बोलतो कारण तेलुगू बोलताना आपण काही चुका होतील असं वाटतंय. आपण गेल्या 8 वर्षापूर्वी स्वरांजली चॅनलची निर्मिती करताना एक ध्येय ठेवलं होतं की सोलापुरातील जे तेलुगू भाषिक असतील किंवा पद्मश्री समाज असतील त्यांच्यासाठी सोलापूरकरांना एक वेगळं असं काहीतरी व्यासपीठ द्यावं आणि त्यांच्यातल्या कलागुणांना वाव द्यावं यासाठी आपण स्वरांजली चॅनल त्यावेळेला मामदार सरांनी सुरू केलं. मी अवघे 15 दिवसात महिन्याभरात जॉईन झालो. आज 8 वर्षात आपण बऱ्याचपैकी सोलापुरातील तेलुगू भाषिकांचे प्रश्न जास्तीत जास्त हाताळण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत जेणेकरून सोलापुरातील सगळ्यांना एक विचार असे आहे की गेल्या 8 वर्षापासून आपण जे ते धोरण ठरवलं होतं की तेलुगू भाषिकांना एकत्रित करायचं, तेलुगू जणांना आपण काहीतरी नवीन व्यासपीठ निर्माण करावं यासाठी जे प्रयत्न करत होतो. काही प्रमाणात आपण तेलुगूतल्या युवकांसाठी आपण काहीतरी प्रगती केली आणि त्यांच्यासाठी काहीतरी आपण योगदान दिलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पण या पुढील काळातही स्वरांजली चॅनलच्या वतीनं जे राजकीय असतील, सामाजिक असतील, बाकीचे जे क्षेत्रात असतील त्या क्षेत्रातील जे युवक असतील किंवा सर्वसामान्य नागरिक असतील त्यांच्यासाठी धडपड करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे. कारण आज तेलुगू दिवस आहे. ते तेलुगू दिवसाच्या निमित्ताने आज आपण एकत्रित आलो आहोत. येताना आपण थोडे असले तरी आपण संख्येने मोठे आहोत कारण एक माणूस लाखाचा माणूस आपल्याकडे आहे. सगळ्या माणसांना आता ज्यांची आपण इथे जेवढे उपस्थित आहात ते प्रत्येकाच्याकडे काही कला आहे. त्या कलेतलं आपण सादरीकरण आपल्या सोलापूरकरांसाठी आपल्यासाठी जर आपण केलं तर एकीकरण होऊन आपल्या सोलापूरचं नाव वैभव चांगल्या पद्धतीने होईल. कारण आडा मास्तर आपण या ठिकाणी आता उद्घाटक म्हणून लावले तर एक माणूस अख्ख्या भारतावर नाही अख्ख्या आशियावर आपलं राज्य गाजवतोय. कारण आशिया खंडात सर्वात मोठी लोकसंख्या म्हणजे गृहनिर्माण संस्था त्यांनी एकट्यानेच ध्येय निर्माण करून ते पूर्णत्वास आणलंय. या पुढील काळातही त्यांच्याकडून अनेक कार्य होतीलच. पण मास्तरांना मला एक छोटीशी विनंती आहे की आपण आता गेल्या 10-12 वर्षापासून गोदुताई असेल किंवा रेनगरचा प्रकल्प असेल या ठिकाणी आता सोलापुरातील जे हवामान बदलत आहे त्या हवामानाच्या हिशोबाने त्या ठिकाणी वृक्षारोपणाची काहीतरी योजना चांगल्या पद्धतीने जर सुरू केलं ज्या माणसांना तिकडे जायची इच्छा नाही पण स्वतः मी म्हणतो की गेल्या 5 वर्षात जर आपण जर त्या ठिकाणी नव्या पद्धतीने जर वृक्षारोपणाचे नियोजन केलं स्वतः माणसं म्हणतील की आम्ही त्याच ठिकाणी जाऊन राहायला राहू. कारण वृक्षारोपण असेल आणि सोलापूरची जे आताची स्मार्ट सिटीच्या हिशोबाने जे वृक्षांची काटछाट झालेली आहे किंवा काही ठिकाणी हे झालेलं आहे त्याला पण एक पर्याय मिळेल आणि आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात जागा आहे त्या जागेचा सदुपयोग पण होईल असं मला या ठिकाणी वाटतंय. आणि स्वरांजली चॅनलच्या प्रत्येक गोष्टीला आपण सगळ्यांनी सहकार्य करत आहात. यापुढेही जास्तीत जास्त संख्येने आम्हाला प्रयत्न करावा असं आमची इच्छा आहे. आम्ही येत्या 2 महिन्यानंतर एक दीपोत्सव मोठा उपक्रम सोलापूरकरांना आपण पुन्हा एकदा देत आहोत. त्या उपक्रमात आपण सगळ्यांनी सहभागी नोंदवावा आणि जिथं जिथं आपल्याकडून शक्य असेल ते मदती तर द्यावंच आणि त्या पूर्ण कार्यक्रमात आपण सक्रिय सहभाग व्हावं अशी मी स्वरांजली चॅनलच्या वतीनं मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. 5 ఏళ్ల క్రితం నేను 4 అక్షరాల ముక్కలు రాసుకున్నా. ఎన్నడూ చెప్పాలంటే వీలు కాలేదు. ఈ
ఇవాళ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఈ 4 అక్షరాలు ఎలా పుట్టాయంటే ఒకరోజు సంపు ఉండే విడిల సంపు. అయితే పనికి వచ్చి మొగుడు అంటుండే రేపటి సంత సంపు కదనే ఎట్లా చేసాడు. ఆ సంపుది టైమింగ్ పని తెలుసు, అంటే వేళ కూడా తెలుసలేదు. ఇవాళ సంపు బంద్ చేస్తారా, మళ్ళీ రేపు ఉంటుందా, ఎల్లుండి ఉంటుందా తెలియదు, ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో అస్సలు లేదు. అయితే ఆ చెల్లెమ్మ ఏమన్నదో ఆ శబ్దములు ఇవి. అయితే శ్రమించే ప్రతి కార్మికురాలు ఆమె మనసుతో ఇలా అంటుంది కాబోను అనే మాటలు ఇప్పుడు మీకోసం. కవిత శీర్షిక మట్టిలో పుట్టిన మాణిక్యం. కాలేటి కడుపున కన్నీళ్లు తుడవగా, కాలేటి కడుపులా కన్నీళ్లు తుడవగా మా మధ్య ఉన్నాడు మా అన్న నరసయ్య. ప్రజాసేవనే ధ్యేయముగా పెట్టుకొని కలి అంబలి అవుతాడు బాధపడకయ్యా. చెల్లెమ్మ అంతగా కష్టపడుతుంటే చూస్తూ అలాగే ఊరుకోడయ్యా. అభాగ్యుల కొరకు నడుము బిగించి గొంతెత్తి నలుమూలల చాటుతాడయ్యా. కుమిలేటి గుండెలో భగవంతుడయ్యా, ఆశలకు ఎత్తైన శిఖరమయ్యా. సమతకు మమతకు ఓ మార్గదర్శిలా, సమతకు మమతకు ఓ మార్గదర్శిలా, మట్టిలో పుట్టిన మాణిక్యమయ్యా, మట్టిలో పుట్టిన మాణిక్యమయ్యా. ఆమె భర్తకు ఇలా సర్ది చెప్పింది. అప్పుడు నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి. అంటే ఆడం మాస్టర్ అన్నయ్య గారంటే అందరికీ ఎంత అభిమానమో అప్పుడు తెలిసింది. అందరూ విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయితే ఇప్పుడు మనం సన్మాన కార్యక్రమాన్ని చూద్దాం. అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్న గౌరవనీయులు కామ్రేడ్ నర్సయ్య ఆడం మాస్టర్ గారి సన్మానం స్వరాంజలి ఛానల్ వారి సంస్థాపకులు దయానంద్ మాండల్ గారు చేయాలని విజ్ఞప్తి. ముందుగా స్వరాంజలి ఛానల్ యొక్క సంస్థాపకులు గౌరవనీయులు దయానంద్ మాండల్ గారు మీరు మాట్లాడుకోవాలి ప్లీజ్. ప్రతిసారి లాగానే ఈరోజు కూడా మనం ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో ఉంటున్నా కూడా తెలుగు దినోత్సవం. ఎందుకంటే ఇక్కడ సోలాపూర్లో మొత్తం జనాభా 10 లక్షలు, దాంట్లో 5 లక్షల మంది తెలుగే మాట్లాడతారు ఇక్కడ. అందుకే ఇక్కడ ఒక మినీ తెలంగాణ అనుకుంటాం. అందుకే ఇక్కడ ప్రతిసారి ఛానల్ స్థాపన అయిన నుంచి మనం ప్రతిసారి తెలుగు దినోత్సవం ఇక్కడ సాధన చేస్తున్నాం. అదే ప్రకారంగా వివిధ అక్కడ తెలంగాణ కల్చరాలు మనం ఇక్కడ పాటిస్తున్నాం, సాధన చేస్తున్నాం మనము. ఈరోజు మనం ఇక్కడ అందరూ వచ్చి తెలుగు దినోత్సవం సాధన చేస్తున్నాం. అందరూ పెద్దలు వచ్చి ఇక్కడ అని తెలుగు దినోత్సవం సాధన అవుతుంది. అదే ప్రకారంగా కంటిన్యూ చేద్దాం మనం. దాని తర్వాత తెలుగు ఛానల్ మహారాష్ట్రలో కానీ ఎక్కడ కూడా
నడపాలంటే చాలా ఇబ్బంది. తెలుగు ఏది కూడా ఉండని మహారాష్ట్రలో మనం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకు అది 8 ఇయర్స్ అయింది. ఇప్పుడు మనకు మంచి లెవెల్కి వచ్చింది. మంచిగా అందరిది సపోర్ట్ ఉన్నది. ఇదే ప్రకారంగా అందరిది సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుతూ నేను ముగిస్తున్నాను. ఈరోజు తెలుగు భాషాభివృద్ధి దినోత్సవం. అలాగే ఈ తెలుగు భాషాభివృద్ధి దినోత్సవాన్ని మనం గిడుగు రామ్మూర్తి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆగస్టు 29న ప్రతి సంవత్సరం మనం జరుపుకుంటున్నాం. అయితే వీరు 1863లో జన్మించారు. 1940 జనవరి 22న కాలం చేశారు. అయితే తెలుగు భాషకి పెట్టింది పేరు గిడుగు రామ్మూర్తి గారు. ఆయన అది మన వాడుక భాషగా తెలుగుని చాలా అభివృద్ధి చేశారు. తర్వాత ఈరోజు ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే రాజమహేంద్రవరంలో కూడా ఈరోజు నన్నయ్య గారి విగ్రహం ఉంది. దానికి పూలదండ వేసి సత్కారం చేశారు మన తెలుగువారు. अर्थातच आपण ज्या पद्धतीनं पोट्टी श्रीरामुलू यांनी 1952 साली भाषावर प्रांतरचना झाली पाहिजे म्हणून आमरण उपोषण केलं. त्यानंतर सबंध भारतामध्ये भाषावर प्रांतरचनेची निर्मिती करण्यात आली. संविधानामध्ये तरतूद झाली. त्यानंतर प्रत्येक राज्य त्या राज्याची जी प्राधान्यानं पहिली भाषा असते, सगळ्यात मोठी बोली भाषा असते, त्या भाषेला त्या राज्याचा राजभाषा म्हणून त्यांनी मान्यता देऊन त्याचा दिवस पण साजरा करतात. कारण भाषा ही प्रत्येक माणसाला जोडणारी अत्यंत महत्त्वाची एक दरी एक घटक आहे. म्हणून आपण तेलुगू भाषिक म्हणून ती जबाबदारी आपल्यावरती आहे. आणि आज इथं तेलुगू भाषा दिनाला आपण तेलुगू भाषिकांनी कोणत्या प्रकारचं काम केलं, त्यांची यशोगाथा काय आहे, त्यांनी कोणकोणते कष्ट केले आणि त्यांच्या त्या व्यक्तिमत्वाचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी स्वरांजलीच्या माध्यमातून हे कार्यक्रम राबवलं जातं आणि आम्ही सुद्धा आवर्जून उपस्थित असतो. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. अशा पद्धतीचं कार्य खरं तर प्रत्येक तेलुगू भाषिकांनी केलं पाहिजे आणि नक्कीच आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. तेलुगू भाषा असेल किंवा मराठी भाषा किंवा कोणती भाषा असेल त्या भाषेचं जतन आणि संवर्धन हे आपण केलं पाहिजे. तेलुगू भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आहे, पण मराठी भाषेला अद्यापही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही. ते मिळवून देण्याची जबाबदारी देखील एक अमराठी भाषिक म्हणून आपल्या तेलुगू भाषिकांची आहे. ते आपण सर्वांनी केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि मी तो प्रोटोकॉल तोडून मुद्दाम की आमच्यापेक्षा वरिष्ठ काका आहेत त्यांचं नाव बोललं तर मी बोललो, क्षमा असावी. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सगळ्या संयोजकांचं आपल्या सर्वांचा आभार मानतो. धन्यवाद. मुखबोली तेलुगू जरी मनबोली मराठी, देवकीच्या उदरी जन्म जरी యశోదేశి గళా మిఠి దోనయ్య आपल्याला. అందుకే మనం తెలుగు అంటే ఎలా అనుకుంటామంటే పొద్దంతా పని ఎంటా పనితో పాటే పాట తేనె చుక్కల్లాంటి నోట తీయటి మాట తెలుగు వెలుగు చూపు బంగారు ఆ బాట నే నడువుమా మన యొక్క ఘనకీర్తినే నిలుపుమా తెలుగన్న. ఈ చరణం మార్కండేయ స్వామి పాటలో ఉంది. आज 29 ऑगस्ट तेलुगू भाषा दिनानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित असलेले माजी आमदार आनंद मासाहेब, तेलुगू अभिवृद्धी वाचनालयाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कमतम, तेलुगू कला केंद्राचे रेड्डी साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले कुंदम सर आणि आमचे वासम आणि तेलुगू चॅनलचे प्रमुख मामड्याल सर आणि तेलुगू चॅनलचे संपादक व्यंकटेश दुंता आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले तेलुगू दिनानिमित्त उपस्थित असलेले सर्व तेलुगू भाषिक बंधू आणि बहिणी. तेलुगू भाषा या याच्यासाठी दरवर्षी 29 ऑगस्टला कार्यक्रम करतो. मला वाटतं 90च्या दरम्यान तेलुगू अभिवृद्धी सार्वजनिक वाचनालयाचं स्थापन झालेलं आहे. 90 दशकामध्ये त्यावेळी मी होतो. ते मंजुरीसाठी मी सुद्धा प्रयत्न केलेला आहे आणि प्रयत्न करून आम्ही गणेरींना आम्ही त्यावेळी दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर मल्लिकार्जुन कमतम यांनी जे अध्यक्ष झाले त्यावेळेपासून बघतो दरवर्षी 29 तारखेला तेलुगू भाषा दिनानिमित्त कार्यक्रम वाचनालयामध्ये करतातच. त्याच्या व्यतिरिक्त स्वरांजली चॅनल गेल्या 8 वर्षाखाली चालू झालेलं आहे.
स्वराली चॅनलसुद्धा 8 वर्षापासून तेलुगू भाषा दिनानिमित्त कार्यक्रम इथं करत असते. तर वासनने एवढं डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे की मला सुद्धा तेवढं माहीत नाही, त्यांनी तेवढ्या पद्धतीने चांगलं सांगितलेलं आहे. त्याच्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. आणि मल्लिकार्जुन कमठमने सुद्धा तेलुगू भाषेच्या बाबतीत सर्व माहिती दिलेली आहे. त्यांनी तेलुगू सार्वजनिक वाचनालय काढल्यानंतर, तेलुगू अभिवृद्धी सार्वजनिक वाचनालय काढल्यानंतर त्याने भरपूर प्रयत्न केलेत. आणि त्यावेळी आंध्र गव्हर्नमेंट होतं, त्यावेळी आंध्र गव्हर्नमेंटमधून सुद्धा तेलुगू पुस्तकंसुद्धा त्यांच्याकडे मिळालेलं आहे. आपल्या पूर्व भाग सार्वजनिक वाचनालयामध्ये सुद्धा आपल्याला मिळालेलं आहे. आपण त्यावेळी सुद्धा घेतलो. त्या तेलुगू शिकण्यासाठी पूर्व भाग सार्वजनिक वाचनालयातर्फे दरवर्षी एक 15 दिवसाचा कार्यक्रम ठेवतो सोप्या शब्दात तेलुगू शिकण्यासाठी. आता गेल्या जवळजवळ मला वाटतं 25 वर्षापासून आपण ते कार्यक्रम करतो. आणि तेलुगू अभिवृद्धीच्या वाचनालयामध्ये सुद्धा तेलुगू शिकण्याचा कार्यक्रम होता. आणि आज मी पेपरला बातमी वाचतो, मार्कंडे फाउंडेशनच्या वतीने ऑनलाईन तेलुगू शिकण्यासाठी त्यांनी आव्हान केलेलं आहे. त्या आव्हानाचा फायदा आपण सर्वांनी घ्यावा. 1 महिन्याचा काहीतरी कार्यक्रम ठेवला आहे त्यांनी, चांगल्या पद्धतीने दिलेला आहे. म्हणजे घरात बसले शिका तेलुगू. आपण तेलुगू घरात बोलतो, पण बाहेर गेलं की मराठीच बोलतो. आपली भाषा मातृभाषा तेलुगू आहे, पण मराठी आपण शिक्षण घेतलेलं आहे असल्यामुळे आपण मराठीच जास्त बोलतो, तेलुगू फार कमी बोलतो. तेलुगूचं भाषण जास्त करत नाही, आपण मराठीतच जास्त करतो. तर ఇలా తెలుగు దినం ది అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు అంతా మాహితి అయితే అందరు ఇచ్చారు, కానీ నాకు ఒకటి ఇది ఆడుతుంటే దీని పూర్వీ కూడా మన రైటింగ్ అంటే రాసేది అని చదివేది తెలుగు ఏముండే, దాని క్లాసులు గెలే వర్షి స్టార్ట్ అయింది. అది ఒకటే వర్షం ఫक्त నాకు అది అయింది. నాకు ఎంత అకౌంట్ అది. నాకు ఇట్లా అనిపిస్తుంది, దీనికి కూడా ప్రెషర్ కావాలి. ఇప్పుడు మీరు అనింది బరోబర్ అంటే మన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు, తెలంగాణ పోతారు, ఆంధ్ర పోతారు, మనకు అక్కడ చదువుకి రాదు. ఇది శుభాంతిగా ఉన్నది. అట్లా చూస్తే మనం అన్ని భాషలు నేర్చుస్తాం. ఇలా మన పిల్లలకు మనం చెప్తాం, నేను చూస్తా ఫ్రెంచ్ నేర్చేది ఉన్నది, చైనీస్ నేర్చేది ఉన్నది, ఇది నేర్పుతాం. కానీ మన పేరెంట్స్ ఇట్లా జల్దీ అందరికీ తెలుగు నేర్పెడుతున్నారు. तर ఇట్లా నాకు అనిపిస్తుంది దీన్ని కూడా మనం చూడాలి. మన ఇది కర్తవ్యం ఉన్నది, మన భాష ఏముంది దానికి మనం ముంగట్ తీసుకోవాలి. మనం అక్కడ పోతామంటే మన అన్పడ్లాగా ఉండొద్దు. మనం ఆడ ఎస్టీ మీద బస్ మీద ఏడ కూడా ఉంటేవి చదువుకి మనకు రావు. అప్పుడు మనం అడుగుతాం 1, 2 అంటాం, లేకుంటే 10 మనం పెంచుతాం. ఇట్లా 30 అంటే మనం పెంచుతాం 10, 20, 30. ఇట్లా కావద్దు. మన తెలుగు భాష ఏమున్నది అది మనకి అందరికీ రావాలి. మనం చదువుకి రావాలి, రాయంకి రావాలి. దీనికోసం మనం ఏమైనా ప్రయత్నం చేయాలి. ఇదివరకు ఏం చేస్తున్నందరు, సో దానికి మనం ప్రచార చేయాలి. అని ఇలా మనం చూస్తున్నాం కి స్వరాంజలి ఛానల్ తరఫునే ఫక్త మన సోలాపూర్లో ఇది ఒకటే ఛానల్ ఇట్లా ఉన్నది. మన తెలుగు భాష కోసం ఎప్పటికీ వాళ్ళు అంటే కార్యరత ఉంటారు, దీనికి ప్రోత్సాహిస్తారని కార్యక్రమాలు చూపెడతారు. మన సమాజం మనకు అందరికీ ఎరుక ఉన్నది, వాళ్ళు బిడీలు చేస్తారు, టెక్స్టైల్లో పని చేస్తారు, కామ్గారు ఉన్నారు అందరు. तर వాళ్ళకు కూడా ఇట్లా మంచిగా ఏమన్నా చూపెట్టేది, నాలెడ్జ్ ఇచ్చేది ఇది పని ఉన్నది స్వరాంజలి తరఫే వాళ్ళు ఎప్పటికీ చేస్తారు. దానికోసం కూడా నేను అంతా మొత్తం టీంది వాళ్ళకి ధన్యవాదిస్తా. మళ్ళా ముంగడు కూడా వాళ్ళకి శుభేచ్ఛ ఇస్తా. ధన్యవాదాలు సార్. ఈరోజు స్వరాంజలి ఛానల్ ద్వారా నిర్వహింపబడే తెలుగు భాషా దినోత్సవానికి వచ్చినటువంటి సభికులందరికీ నమస్సుమాంజలి. అలాగే మేజర్ జ్ఞాన్ చంద్ జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం కూడా ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత మన స్వరాంజలి ఛానల్ ఎండి శ్రీ దయానంద మామిడాలి గారి పుట్టినరోజు జన్మదినం ఈరోజు ఉంది. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇందులో జరుపుకుంటున్నాం. ఒకటి ముఖ్యంగా ఈ సభాముఖంగా చెప్పడం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ కుచన్ హై స్కూల్లో 8, 9, 10వ తరగతి వరకు తెలుగు మాధ్యమంలో గత 36 సంవత్సరాల నుంచి క్లాసులు నడుస్తున్నాయి. ప్రారంభంలో తెలుగు 10వ తరగతి ఎస్ఎస్సి బోర్డు పుణే ప్రశ్న జవాబులు బోర్డు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మరాఠీ ప్రశ్న పత్రిక చూసి తెలుగులో జవాబు రాసేవారు. ఆ తర్వాత మేము మన గౌరవనీయులు నర్సయ్య ఆడమాస్టర్ గారి సహకారంతో వాళ్ళ కృషి వల్ల మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి 10వ తరగతి తెలుగు విద్యార్థులందరికీ తెలుగు మీడియంలో ప్రింటెడ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అందజేయడానికి శ్రీ నర్సయ్య ఆడం గారు చేసిన కృషి చాలా గొప్పది.
కేవలం సోలాపూర్ వాళ్ళ కాదు, మొత్తం మహారాష్ట్రలో ఉన్న భీవండి, రాజురా, బల్లార్షా, చంద్రపూర్, ముంబై, పుణే, సోలాపూర్ ఇట్లా ఎన్నో ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఈ తెలుగు వారందరికీ 10వ తరగతి విద్యార్థులు ఎంతోమంది మైగ్రేటెడ్ తెలంగాణ నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు, ఇక్కడి నుంచి భీవండిలో చాలా సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఇటువంటి వారికి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ను తెలుగులో ఇప్పించినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు శ్రీ నరసయ్య ఆడ మాస్టర్ గారు. ఎన్నోసార్లు నేను సభలో చెప్తున్నాను, ప్రత్యక్షంగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపే సందర్భం ఇప్పుడు వచ్చింది. శతాశత వందనాలు నరసయ్య ఆడ మాస్టర్ గారు. ఆనాడు మీరు ఎస్ఎస్సి బోర్డు మా ముందట ఫోన్ చేసి సెక్రటరీ నువ్వు మార్కులు ఇస్తావా లేదా, లేకుంటే ముఖ్యమంత్రికి చేయాలన్నా అని మీరు అన్న మాటలు ఇంకా నేను మర్చిపోలేదు. మీరు అన్న నెల రోజులకే తెలుగు మీడియంలో క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చినాయి. మీరు చేసిన కృషి ఈరోజు మొత్తం మహారాష్ట్రలో ఉన్న తెలుగు వారికి చాలా उपयोगమైందని ధన్యవాదాలు అవకాశం. की पूर्व भागामध्ये तेलुगू चॅनल एकच आहे. तर महाराष्ट्र राज्य स्तरापर्यंत आमच्या चॅनलला जेवढं त्या पातळीपर्यंत जाऊन घेता येईल तेवढं प्रयत्न आमचा आहे. आडमा सरांचं देखील सहकार्य आम्हाला लाभेल अशी मी या दिवशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि त्यांनी सहकार्य करतील हेही इच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. आणि त्यांच्यासाठी काही वाक्य लिहिलेले होते आणि जेव्हा मी सोलापूरचा बुलंद आवाज म्हटलं की मला कोणीतरी मागे चिमटा दिले. चिमटा दिल्यानंतर फक्त सोलापूरचा बुलंद आवाज कसा का म्हणतो, ते महाराष्ट्राचे नाही भारताचे बुलंद आवाज देणारे माणूस आहेत. त्यासाठी त्यांनी तोच शब्द वापरला. भारताचा बुलंद आवाज असलेले माजी आमदार आणि आपले सर्वांचे लाडके माजी आमदार माननीय श्री नरसయ్య आडम मास्तर यांना मी विनंती करतो आपलं मनोगत व्यक्त करा. అన్నదమ్ములు ముఖ్యంగా స్వరాంజలి ఎండి అయిన శ్రీ దయానంద మామిడ పుట్టినరోజు తెలుగు దినం నాడే అతని పుట్టాలంటే ఎంత పెద్ద నిశ్చితమైన పాలలో చక్కెర పడితే మనకి ఎట్లా ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు అక్కి బయట ఆయన అన్నాడు ఏమన్నా చేసి ఒక్క పని ఎన్టీ రామారావు సోలాపూర్లో రావాలి. మామూలు మనుషులు ఆంధ్ర చీఫ్ మినిస్టర్ మాస్టర్ దలుచుకుంటే అవుతుంది కానీ ప్రయత్నం చేసి రంగావతి గారు లోక్సభకు నిలబడింది. ఆయనకి ఎన్టీఆర్తో ఫోన్ చేసినప్పుడు ఉపేంద్రన్ చేసి ఆయన ఖాస్ మంచి భీముడు గారు ఆయన చెప్తే ఎన్టీఆర్కి ఇస్తున్న మాట్లాడు. నేను ఒక్కటే మాట్లాడు, సోలాపురంలో లక్షల కొద్ది మంది ఉన్నారు, పరమేశ్వరునికి ఎట్లా మానేస్తారు అట్లా నీకు మానేస్తారు, ఒక్కపారే రాండి. ఆయన వచ్చాడు వచ్చినాక యాడున్నది మన వచ్చి తిరిగేడు ఉండే కూడా మాకెంత మేనేజ్మెంట్ ఏం మా దగ్గర లేవు. ఆయన నారాజు నరసయ్య ఈ మొత్తం సోలాపూర్ తిరగాలని వచ్చిన వస్తా నాకు మైదానాన్ని తీసుకుంటాను. ఇట్లా మహానుభావుడు కళాక్షేత్రంలో ఎన్టీఆర్ మల్లపుట్టు తెలుగు భాషని ఇంత ఆయన ఉపయోగ చేసి మనమంతా ఉపయోగం చేయము.
नुसतं ఏడాదికి ఒక్కరు వస్తుంది. అప్పుడు పూర్తి మనం అందరం ఒక్కజాగా వస్తాం. మనం తెలుగు మనుషులు, మనం తెలుగు భాష తెలుగు భాష ఎందుకు పెరుగుతలేదు? దీని మీద మనది చర్చ కాదు. ఎందుకంటే తెలుగు భాష ఈ జాగాలో మహారాష్ట్రలో మనం నేర్చిన పిల్లగానికి నౌకరీ దొరకడానికి ఆ పిల్లగాడు తెలుగు నేర్చి నా జీవితం అంతా నీలో పాలించి తెలుగు అని ఆ మాట ఇట్లా రుస్తా అడిగి దొరకది. ఇట్లా మీరు అనుకోకూడదు. చాలా నాకు ఎన్నో మంది ఎన్నో అనుకుంటారు. కానీ అసెంబ్లీ ఒకట కుర్చీ మీద కూర్చున్న శివరాజ్ పార్టీ శివజీ అధ్యక్షుడు మాస్టర్ అని పిలిచారు. ఆయన కాన్నే కలిసారు. मला मास्तर नरसय्या म्हणून प्रोसिडिंगवरून निमा आणि माझ्या प्रत्येक भाषणापुढे नरसय्या आड म्हणून यायला पाहिजे. मी पद्मशाली आहे. मी तेलुगू आईच्या पोटी जन्माला आलेला आहे. ते रक्त माझ्या अंगात आहे. म्हणून तुम्ही मला नरसय्या म्हणून पुकारायचं. आनंद संधी असेल गेला లైబ్రరీలో ఇప్పటికీ కనబడుతుంది. మనిషి ఇలా కార్మికులు జిందగీ మీరు ఎంత పెద్ద 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 20, 30, 40, 50 ఈ దేశం అదాని संपूर्ण देशम कब्जेत. याला कंप्लीट इलेक्ट्रिक मीडिया अदानी अंबानी ताकद कंप्लीट प्रेस दी शेअर वाली ताकद याला अदानी ఒక గంట 75 కోట్ల రూపాయలు ఈ అంబానీ ఒక గంట 125 కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తే 24 గంటలు నువ్వు అనుకున్నది గంటలు. ఇట్లాంటి పెద్ద శ్రీమంతులు మన భారత సర్కార్ लाख कोटी रुपये कर्ज टैक्स प्रति ఏడాది 1.5 लाख చెల్లెలు మస్కులు 5 కోట్ల వెళ్ళేస్తారు. రాత్రి 12 గంటల నీళ్ళ పని చేస్తారు. దమ్ము వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, రక్తం పడుతుంది, టీబీ అవుతుంది, క్యాన్సర్ అవుతుంది. ఏమీ అయినా కానీ వేడి చేస్తుంది. ఈ మాట్లాడు తెలంగాణ అయిపోతుంది. నెలకు 2,000 రూపాయలు ఇస్తారు. ఆంధ్రలో 2,000 రూపాయలు ఇస్తారు. కేరళ 1,000 రూపాయలు ఇస్తారు. మహారాష్ట్రలో 10 రూపాయలు ఇస్తారు. నేను ఎన్నో మాటలే చెప్పింది. యా పార్టీ ముఖ్యమంత్రి ఉండని నాకు పార్టీలది సంబంధం లేదు.
నాది సంబంధం ఉన్నది ఈడ ఉన్న మన బిడి అక్కజల్లెలు నిదానం పండుగనాడన్నా ఉగాది పండుగనాడన్నా ఇంట్లో పోలేలు అవుతాయా? కానీ బంధు మూడు ఇద్దరు పిల్లలు నేను పోయిన మా జంట సచ్చింది 3 దినాల రొట్టె నీళ్ళలో వేసుకుని 3 దినాల కింద రొట్టెలు 28 దినాల కార్ఖాన ఉంటాయి. మాలా కుక్కు తెలియదు, నా సర్కార్ కుక్కు తెలియదు, ఎవరు కుక్కు తెలియదు. परिस्थिती बदलाय. थोडं तेलुगुलो थोडं मराठीवर जेवढं प्रेम आहे तेवढं तेलुगुप्रती आदर आहे. అందరు మహానుభావులకు వాల్యుబుల్ మీ టైం సురంజలి ఛానల్ తెలుగు భాష ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. ఇంతటికీ ప్రోగ్రామ్ ఇదే సమాప్తి చేస్తున్నా, జయ చేస్తున్నా. ఇట్లనే వస్తున్నాను ప్రేమ కృతజ్ఞతల్ని నక్కి మన భాష ముంగడుతుంది. జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు భాష.